प्यारे विद्यार्थियों, जिमें कि तुहानू पता ही है कि जिहड़ा साडा मुख मंतव पंजाबी भाषा नूं प्रफुल्लित करना है अते तुहानू पंजाबी भाषा नूं लिखण वेले जां बोलण वेले जिहड़ियां भी तुहानू दिक्कतां आ रहीआं ने उन्हां दिक्कतां नूं दूर करना साडा मुख उद्देश है। क्योंकि जदों असीं बाहरले देश तो जां दूजे राज तो अपने पंजाब दे विच आने ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਟੋਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। शेयर करने का मतलब ये है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, फिर दूजी गल करांगे कि भाषा का जिहड़ा गहना है, भाषा के जिहड़े कपड़े ने वो किहड़े हैं। सो इस प्रकार सब तो पहला भाषा नूं समझण की कोशिश करिए। भाषा है कि जदों मनुख अपने मन के भावां नूं दूजियां सामने प्रगट करन लई जिहड़े साधनां दा सहारा लैंदा है उसनूं भाषा कहा जाता है। ये भाषा किसी भी रूप च हो सकती है। हर एक व्यक्ति की भाषा, अन्यां की भाषा भी होंदी है, गूंगियां की भाषा भी होंदी है और सुनख्यां की भाषा भी होंदी है। जे आपां गल कीए कि सिर्फ जिहड़े बंदे बोलते हैं सिर्फ इन्हां की भाषा होंदी है, नहीं। भाषा हर प्रकार नाल बंदे नूं एक तो दूजे नाल जोड़दी है। सो मनुख अपने मन के भावां नूं दूजियां सामने प्रगट करने लई जिहड़े साधनां दा सहारा लैंदा है उसनूं भाषा कहा जाता है। सो जिहड़ी साडी भाषा हैगी ये दो प्रकार की होंदी है। भाषा नूं मूल रूप दे विच असीं बोली भी कह दिंदे हां। जिहड़ी नंबर एक ते साडी मौखिक भाषा जां मौखिक बोली जां बोलचाल की बोली, दूजी लिखती बोली। जिहड़ी मौखिक बोली है जां बोलचाल की बोली है इस नूं असीं की कहंदे हां कि जदों मनुख अपने मन के विचारां नूं दूजियां सामने बोल के प्रगट करता है उसनूं मौखिक का नाम दिता जाता है या बोलचाल का नाम दिता जाता है। मौखिक भाव मुख द्वारा बोली गई बोली, मूँह द्वारा बोली गई बोली। सो हर एक भाषा नूं मुख द्वारा बोलिया जाता है अते इस नूं फिर जो लिखती जामा देना है, जो उसनूं लिखती जामा देना है तो उस समय इसे नूं असीं कह दिंदे हां लिखती बोली या लिखती भाषा। क्योंकि जिहड़ी साडी मौखिक बोली है या बोलचाल की बोली की जिहड़ी साडी उदाहरण है, बहुत वधिया उदाहरण है। आपसी वार्तालाप, दो बंदे की आपसी वार्तालाप हो रही है। ये वार्तालाप आमन सामने भी हो सकती है। ये वार्तालाप थोड़ी टैलीफोन ते या मोबाइल द्वारा कोई ही वार्तालाप नूं इस कैटेगरी में रखते हैं। इस बहुत सोहणियां उदाहरण हैं। हुण जिहड़ी लिखती बोली है, जदों मनुख अपने मन के भावां नूं दूजियां सामने लिख के प्रगट करता है आप उदों बंदा कई बार मजबूर होंदा है। कई बार असीं मौखिक रूप च कोई गल नहीं कह सकते, असीं गल करने का हौसला नहीं करते, असीं उस गल नूं लिखती रूप च लै लैंदे हां। लिखती रूप जो दूजे सामने प्रगट करते हैं उन्होंने लिखती बोली कहा जाता है। सो ये जिहड़ी साडी लिखती बोली है ये साडी 7 प्रकार की होंदी है। इत्थे समझो असीं आम तौर पर जानते हैं कि भाषा 2 प्रकार की होंदी है, एक राज भाषा या एक मात भाषा होंदी है। नहीं, ये जिहड़ी साडी जिहड़ी लिखती बोली है ना, लिखती भाषा ये साडी 7 प्रकार की होंदी है। नंबर 1 मात भाषा, नंबर 2 राज भाषा, नंबर 3 राष्ट्रीय भाषा, नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय भाषा, नंबर 5 गुप्त भाषा, नंबर 6 टकशाली भाषा, नंबर 7 उपभाषा। हुण जे असीं अगे उपभाषा की गल करांगे, अगे उपभाषा भी हर राज दे विच जिहड़ी भाषा बोली जाती जिवें पंजाबी भाषा है उहदियां उपभाषावां ने। उपभाषा की होंदी है? जिहड़ी भाषा के अधीन बोलियां जाने वाली भाषावां ने उन्हां नूं उपभाषा कहा जाता है। हुण पंजाबी दे विच आ जांदी है साडी माझी आ जांदी है, मलवई, पुआधी, डोगरी, दुआबी,
ਆਪਣਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਨੜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਆਲਮ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਏਅਰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਏ ਏਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਈਂਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੋਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੂਜੇ ਕੋਡ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਡ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਟੇ ਮਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਖਣ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਕਾਟੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਮਾਝੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੀ ਹੈ, ਮਲਵਈ ਹੈ, ਪੁਆਧੀ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਹੈ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਾਝੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਵਾਰਾ,
हैगा शुआरा। हुण हाहे का फर्क लगता कि जो असीं देखते हैं कि बंदा ਉਹਦੀ बोली तो पता लगता। हुण अजकल आवाजाही के साधन विकसित हो गए, दूरसंचार के साधन विकसित हो गए, एक इस करके साडी जिहड़ी भाषावां ने, जिहड़ी उपभाषावां ने, वो साडियां रल-गड हो गई। हुण सानूं नहीं पता लगता किहड़ा बंदा किस इलाके तो आ रहा है। पुराने समय दे विच कई महीने एक बंदा एक थां ते टिकिया रहिंदा सीगा। जदों वो दूजी थां ते जांदा सी तां जदों उस इलाके 'च जांदा सी, उस इलाके दे लोग पछाण लैंदे सी कि भाई तूं फलाणे इलाके तो आए। क्यों? क्योंकि उत्थे दी भाषा का जिहड़ा सी उस ते असर हुंदा सी। हुण जिहड़ा दूजा दुआबी भाषा हैगी, ये जलंधर, बिआस, इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ बोली जाती है। इत्थे बब्बे ते बावे दा फर्क है, वड्डा ते वड्डा। हुण इस प्रकार तीसरी भाषा जिहड़ी मलवई है, मलवई का इलाका बहुत वड्डा है। संगरूर आ गया, बठिंडा आ गया, फिरोजपुर आ गया, लुधियाना आ गया। इन्हां सारे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ भाषा साडी ਜਿਹੜੀ बोली जाती है, इन्हूं मलवई का नाम दिता गया। मलवई भाषा बोली जाती है। ये बहुत वड्डा इलाका है जिहदे ਵਿੱਚ मलवई का भाग योगदान आंदा। फिर साडी आंदी पुआधी। पुआधी दे विच मानसा ਅਤੇ कुछ इलाका संगरूर का भी आ जाता है, तो कुछ इलाका रोपड़ का भी आ जाता है, जिहदे अंदर पुआधी भाषा वरती जाती है। उस तो बाद कि साडी डोगरी जिहड़ी भाषा साडी ये कठुआ, ये जम्मू के इलाके में बोली जाती है। ਅਤੇ पठोहारी ਅਤੇ मुल्तानी जिहड़ी साडी भाषा है पाकिस्तान दे विच चली गई है। क्योंकि पुराने का इतिहास चक के देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਵ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, 2.5 ਦਰਿਆ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, 2.5 ਦਰਿਆ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। हरियाणा बन गया, हिमाचल बन गया, पंजाब बन गया। इस प्रकार वक्रिया जिहड़ियां भाषावां दे आधार ते राज्यां दी वंड हो गई। सो इस प्रकार भाषा नूं हुण लिखण लई, भाषा नूं लिखण लई की है, लिपि का सहारा लैना पैंदा है, लिपि लैनी पैंदी है। सो पंजाबी भाषा नूं अंकित करन लई सानूं लिपि जिहड़ी गुरमुखी लिपि है, लिपि लित्ती गई है। अते हिंदी भाषा नूं अंकित करन लई देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अते इंग्लिश नूं अंकित करन लई रोमन का ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। मैं ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਅੱਖਰੀ ਲਿਪੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਸ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਲ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। 6 ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਵਰਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, फिर साड़ी गुप्त भाषा, फिर टकसाली भाषा, तो फिर उपभाषा आ जाती है। फिर उपभाषा साड़ी अगे माझी भाषा आ जाती है, दुआबी भाषा आ जाती है, फिर मलवई आ जाती है, फिर पुआधी आ जाती है, फिर डोगरी भाषा आ जाती है, उस तो पठवारी भाषा तो मुल्तानी भाषा आ जाती है। ये सारिया जिहड़ियां भाषावां ने ये एक दूजे नाल मेल खांदियां ने, एक दूजे नाल ये सारिया भाषावां इस टाइम रलगड़ हो गई ने। इन्हां रलगड़ होने का कारण ये है कि आवाजाही के साधन विकसित हो गए और दूजा साइंस ने बहुत तरक्की कर, टैक्नोलॉजी आ गई। साडा मिनटां दा जिहड़ा सालां वाला काम सी मिनटां दे विच होण लग पिया। सो आवाजाही के साधन बंदा एक थां तो दूजी थां ते बड़ी जल्दी आ जाता है, अपने मन की गल दूजे सामने व्यक्त कर लैंदा है। सो इस प्रकार तुसीं इसनूं पूरी शुरू तो लैके अखीर तक वेखना है तां जो तुहानूं पता लगे भाषा की हुंदी है ते भाषा किन्ने प्रकार की हुंदी है, उपभाषा की हुंदी है। सो इसनूं वध तो वध सबसक्राइब करो ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ